Hi, hello, welcome to Trackmore YouTube channel. Today in this video we are going to see finite element analysis. In finite element analysis we are going to see a problem in Galerkin solution by using differential equation with boundary conditions. We can go to the problem. Obtain a term, that is not a two term, only term. Obtain a term Galerkin solution for a differential equation given by d square y by dx square minus 10x square is equal to 5, comma 0 less than x less than 1 with the boundary conditions y naught of 0 is equal to y of 1 equal to 0. As we all know, in numerical methods, finite element analysis is nothing but the tools for numerical problems. நம்ம numerical methods படிச்சிருப்போம். I mean when we are studying UG மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் as well as civil department students numerical methods படிச்சிருப்பாங்க. அதில் என்னது Galerkin solution, அதில் boundary value problem, இல்லை differential equations, next approximate equations, then what have studied Rayleigh-Ritz method, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம். weighted conditions same we are going to see here also, that is finite element analysis is nothing but tools for numerical problems. Clear? Next we can go to the problem. Given differential equation, what they have given in the question is d square y by dx square minus 10x square is equal to 5. Okay, differential equation d square y by dx square minus 10x square is equal to 1. We can take this as first equation. Then what are the boundary condition given as y of 0 is equal to 0 and y of 1 is equal to 0. Using this we are going to find the approximate solution for Galerkin method. Clear? What we have to find is approximate solution by using Galerkin method. Solution. We know that the single trial function which satisfies the standard boundary condition is the single trial function which satisfies the standard boundary condition is y is equal to, this is a formula y, that is y is equal to a1x into x minus 1, that we can write as இது எப்படி எழுதலாம் அப்படினா a1 into x x square minus x இந்த சைடு வந்துச்சுனா x. Clear what I am saying? Y is equal to, this is the trial function which satisfies the boundary condition. For satisfying boundary conditions we are using this trial function value. Clear? Y is equal to a1x into x minus 1. இந்த x minus 1 இந்த இது கூட சேர்ந்துச்சு அப்படினா என்ன ஆகும், a1 into x square minus of x உள்ள போயிடுச்சுனா வெறும் x. Next this is the y value. From that we are going to see dy by dx differentiation, that is dy by dx again d square y by dx square. இதிலிருந்து dy by dx போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படினா is equal to a1 2x x square அதை differentiate பண்ணா 2x minus x differentiate பண்ணா 1. Next திரும்பவும் again differentiate பண்ணும்போது d square y by dx square is equal to a1 திரும்ப 2x differentiate பண்ணா வெறும் 2 வருமா, 2x differentiate பண்ணா 2 minus of வெறும் term இல்லை x term இல்லை அப்படிங்கிறதுனால 0 ஆயிடும். Next இப்போ என்ன ஆகும், d square y by dx square is equal to 2a1. என்ன ஆகும், a1 உள்ள போயிடுச்சு அப்படின்னா 2a1 கிடைக்கும், இந்த 0 விட்டுருவோம். Next substitute, இதுதான் நம்மளோட d square y by dx square value. இதை தான் நம்ம போய் differential equation 1ல substitute பண்ண போகிறோம். இங்கே பாருங்கள், d square y by dx square நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சா, இதுதான் கிடைச்ச வேல்யூவை இதில் substitute பண்ணலாம். அதான் நம்ம ரெசிடியூன்னு சொல்லுவோம். Substitute d square y by dx square value in given differential solution. d square y by dx square ஓட வேல்யூ என்ன, 2a1. அப்போ அதை வந்து ரெசிடியல், அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் அதை தான் வந்து ரெசிடியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதெல்லாம் நம்ம நியூமரிக்கல் மெத்தட்ஸே படிச்சிருப்போம், திரும்ப ரீகால் பண்ணிக்கோங்க. ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெசிடியல் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு 2a1. we got d square y by dx square is equal to 2a1. so we are substituting here because of d square y by dx square value is 2a1. okay, 2a1 minus of 10x square minus 5, that is given in the question. 10x square இந்த பக்கம் is equal to 5 உள்ள போச்சு அப்படின்னா minus 5 ஆயிடுமா, அதுதான் நம்ம எழுதியிருக்கோம். Clear? Next, in Galerkin method the trial function itself is considered as the weighting function wi.
என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கேலர்கின் மெத்தடில் ட்ரையல் ஃபங்க்ஷனே வந்து வெயிட்டிங் ஃபங்க்ஷனாக கன்சிடர் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு ஃபார்முலா வெயிட்டிங் ஃபங்க்ஷனுக்கு நோட்டேஷன் எப்படி சொல்லியிருக்காங்க, wi ஸ்மால் லெட்டர் I which tends to 0 to 1 integral of 0 to 1 wi or is nothing but residual into dx is equal to 0. Dx is nothing but differentiation gives this is the equation 2. Here the trial function is அப்போ y என்ன ஆகும் அப்படின்னா y is equal to wi is equal to a1 x into x minus 1. y அப்படிங்கிறது இங்கே என்ன சொல்லிட்டாங்க, ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் itself is considered as வெயிட்டிங் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டாங்களா, அதனால தான் ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் y is equal to wi is equal to a1x into x minus 1ன்னு எழுதியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு substitute wi and r values in equation 2. equation 2ல wi வேல்யூவும் r வேல்யூவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல a வந்து y is equal to wi is equal to a1x into x minus 1 நம்மளுக்கு தெரியும், y வேல்யூ a1x into x minus 1. அதே மாதிரி இங்கே ஏன் wi வந்து இப்படி எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் வந்து இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் வெயிட்டிங் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து y is equal to wi is equal to a1x into x minus 1 எழுதியிருக்கோம். clear what I'm saying. நெக்ஸ்ட்டு wi and r அப்படிங்கிறது ரெசிடியல் வேல்யூஸை வந்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் what will get tends to 0 to 1 wi அப்படிங்கிறது what is the value for wi, a1x into x minus 1. wi value is a1x into x minus 1 into r value நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா, d square y by dxக்கு பதிலாக 2a1 minus of dx 10x square minus 5 into dx. r value நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல, r is equal to 2a1 minus of 10x square minus 5 into dx is equal to 0. Integral 0 to 1 a1x into x minus 1 into 2a1 minus 10x square minus 5 into dx is equal to 0. wiக்கு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம உள்ளே கொண்டு போய் இன்டெகிரேஷன் அண்ட் டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ண வேண்டியது தான். பாருங்கள், a1 வெளியே எடுத்துட்டாங்க காமனாக இன்ட்டு 2a1 x square minus 10 இதிலேருந்து இது சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. இதில் a1 வந்து வெளியே எடுத்துட்டாங்க. இன்டெக்ரல் 0 to 1 இது இதுலேருந்து இது எப்படி வந்துச்சுன்னு நான் சொல்கிறேன். இன்டெக்ரல் 0 to 1னா a1 காமனாக வெளியே எடுத்துட்டாங்க. இதில் ரெண்டுத்துல a1 இருக்கனால a1 வெளியே எடுத்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்டூ தானே, அதனால் இங்கே என்ன இருக்குது, எக்ஸ் ஸ்கொயரா, எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரா, இதில் இன்டூ பண்ணால் அப்படின்னா என்னாகும், 2a1 x ஸ்கொயரா 2a1 x ஸ்கொயரா மைனஸ் ஆஃப் 10x ஸ்கொயரை இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்னாகும், ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும் எடுத்துக்கலாம். எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு 2a1 இப்போ கிளியராக புரியும்னு நினைக்கிறேன். எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு 2a1 இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் என்ன டேர்ம் இருக்குது, 10 இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர். இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது எக்ஸ் பவர் 4 ஆகுமா, இங்கேயும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கேயும் எக்ஸ் ஸ்கொயர், தென் வாட் வில் கெட் எக்ஸ் பவர் 4, 10 பவரில் 4 வருமா, எக்ஸ் பவர் 4 மைனஸ் 5 எக்ஸ் ஸ்கொயரா, அப்போ 5x ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆஃப் இந்த டேர்ம் முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இந்த டேர்ம் பார்க்கலாம், மைனஸ் ஆஃப் 2a1 இன்ட்டு எக்ஸ். அவங்களுக்கு புரியலன்னா இங்கே எழுதுகிறேன். இது வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு வரும். இதுதான் தனித்தனியாக நம்ம உள்ளே கொண்டு போயிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் ஆஃப் 2a1 இன்ட்டு இந்த டேர்ம் மைனஸ், இங்கே மைனஸ் இருக்குது, இங்கே ப்ளஸ், ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் 2x a1 இன்ட்டு எக்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு இங்கே மைனஸ் இருக்குது, இங்கே மைனஸ் இருக்குது, வாட் வில் கெட் ப்ளஸ், மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸா, அப்போ ப்ளஸ் 10x ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ், எக்ஸ் கியூப் வருமா, அது எழுதியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ், வாட் வில் கெட் தென் 5 இன்ட்டு எக்ஸ், 5x இன்ட்டு dx இஸ் ஈக்குவல் டு 0. கிளியர். நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து 2a1 வெளியே எடுத்துட்டாங்க. பாக்கி என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, ஒவ்வொன்றுலையும் என்ன டேர்ம் வெளியே எடுக்கணுமோ அதை காமனாக வெளியே எடுத்துட்டாங்க. 2a1 இன்ட்டு x6 கியூப் டிவைடட் பை 3 நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணியிருக்கோம். இன்டெக்ரல் வேல்யூ தானே 0 to 1. அப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது எக்ஸ் கியூப் பை 3ன்னு வருமா, எக்ஸ் கியூப் பை 3 மைனஸ் 10 இன்ட்டு இன்டெக்ரல் எக்ஸ் பவர் 4னா எக்ஸ் பவர் 5 டிவைட் பை 5 இன்ட்டு 10 பவர் இன்டெக்ரல் 0 to 1னா அதனால் 0 to 1 எழுதியிருக்காங்க. மைனஸ் 5 வெளியே எடுத்துட்டாங்க. எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா எக்ஸ் கியூப் பை 3 இன்ட்டு 0 to 1 மைனஸ் 2a1 இன்ட்டு எக்ஸ்னா வெறும் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை 2வா ப்ளஸ்
10 x cube x power 4 by 5. Next 5 வெளியே எடுத்துட்டாங்க x square by 2 into 0 to 1 0. ஓகே நெக்ஸ்ட்டு உள்ளே வந்து நம்ம இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். 2a1 divided by 3. 2a1 divided by 3 காமனாக வெளியே எடுத்துட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு டேர்மில். மீதி என்ன இருக்கும் எக்ஸ் கியூப் மட்டும் இருக்குமா? அப்போ 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது 1 தானே, எக்ஸ்க்கு பதிலாக 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது 1 தான், அப்போ 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது 0, அப்போ 1 minus 0. கிளியர் வாட் ஐம் சேயிங்? 2a1 minus by 3 வெளியே எடுத்துட்டாங்க. ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்? எக்ஸ் கியூப் மட்டும் இருக்கும். எக்ஸ் கியூபுக்கு வாட் we are substituting 1 and 0, 1 minus 0. Clear? Next, what they are taking outside? Minus of 10 divided by 5 they are taking outside. You are substituting x power 5 instead of 1 minus 0 due to the integration 0 to 1. x க்கு பதிலாக 1 0 substitute பண்ணால் 1 minus 0 வருமா? மைனஸ் இங்கே என்ன வெளியே எடுக்கிறாங்க? 5 by 3. 5 by 3 வெளியே எடுத்தால் மீதி என்ன இருக்கும்? எக்ஸ் கியூப் இருக்குமா? எக்ஸ் கியூபுக்கு 1 and 0 substitute பண்ணாங்க, 1 minus 0. Clear? நெக்ஸ்ட் என்ன வெளியே எடுக்கிறாங்க? 2a1 divided by 2. நெக்ஸ்ட் x ஸ்கொயர், x ஸ்கொயருக்கு 1 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறாங்க, ப்ளஸ் 10 by 4 வெளியே எடுக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் கியூபுக்கு பதிலாக எக்ஸ் பவர் 4 இருக்கா, அப்போ எக்ஸ் பவர் 4க்கு 1 minus 0 ப்ளஸ் 5 by 2 வெளியே எடுத்துட்டாங்க, 1 minus 0. நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள் 2a1 இங்கே என்ன இருக்குது? 1 2a1 by 3 மைனஸ் 1 சார் 2 சாரா, அப்போ 2 மைனஸ் 5 by 3 நீங்கள் வந்து டிவைட் பண்ணிங்கன்னா 1.666 வரும். நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் வேல்யூ 2 2 கேன்சல் ஆகிடும், ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்? a1 இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு 2 சார் 5 சார், நெக்ஸ்ட்டு 2 5 சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது 2 5 டிவைட் ஆகும்போது 2.5 வரும். நெக்ஸ்ட்டு 1 சார் 2.5. Clear? What I am saying is equal to 0. நெக்ஸ்ட்டு 2 by 3 into a1 இதை நீங்கள் டிவைட் பண்ணும்போது கேல்குலேட்டரில் போடும்போது 0.666 வரும் into a1 மைனஸ் இந்த a1 போட்டாங்க ப்ளஸ் இந்த டேர்மில் எடுத்துட்டாங்க is equal to 0 வரும். What I am saying is 2a1 divided by 3 போட்டிங்க அப்படின்னா what will get 0.666 into a1 minus this a1 plus you substitute minus 2 minus 1.666 2.5 cancel ஆகிடும். what will get 1.34 is equal to 0. sorry plus 2.5 இருக்கா, plus 2.5 plus 2.5 minus 1.6 minus 2 போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 1.334 is equal to 0 கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு இதை ரெண்டையும் 0.1 0.666 minus 1 a1 இருக்கா, இதை நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா 0.334 a1 1.334 இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா minus 1.334. ஸோ what we will get the a value? we got the a value. இதை வச்சு we got the a value. a1 is equal to what? is equal to 1.334 divided by 0.334 போட்டிங்க அப்படின்னா we will get the answer as 4. a1 is equal to 4. So the approximate solution is obtained as y is equal to 4x into x minus 1. ஏன் எப்படி 4x வந்துச்சு அப்படின்னா பாருங்கள், what is the y value? y is equal to wi is equal to a1x into x minus 1. Because of for a1 we are substituting the 4 value. What will get? 4x into x minus 1. We are taking these as third equation. Next we can compare this result with exact solution. இது வந்து approximate solution. What we have get this? We have calculated only approximate solution. Now we are going to calculate the exact solution. Clear what I am saying? Exact solution for this equation, that is d square y by dx square is equal to 10x square plus 5. This is the given value in the question. Next, dy by dx is equal to integral d square y by dx square is equal to 10 cube divided by 3. We are integrating the term, this term. We are integrating this term. What will get? 10x cube. For x square we can write as x cube by 3 plus 5x plus c1. Okay. Next then y is equal to integral dy by dx is equal to, we are integrating x, again we are integrating, what will get? We are having the d square y by dx square value. d square y by dx square ஓட வேல்யூ தான் நமக்கு இருக்குது. நம்ம என்ன வேல்யூ கொண்டு வரணும் அப்படின்னா y வேல்யூ இதுவும் கொண்டு வரணும். why? because y வேல்யூ for approximate solution நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்.
நெக்ஸ்ட்டு y வேல்யூ 4 எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். கொஷினில் d ஸ்கொயர் y பை dx ஸ்கொயர் இருக்குது. அதிலிருந்து நம்ம y வேல்யூ கொண்டு வரோம். d ஸ்கொயர் y பை dx ஸ்கொயர் இதுதான். இதை வந்து நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டுறோம். அகெயின் நம்ம வந்து இன்டகிரேட் பண்ணும்போது dy பை dx கிடைக்கும். அகெயின் நம்ம பண்ணும்போது y வேல்யூ கிடைக்குமா, அதுதான் இங்கே பண்ணியிருக்கிறோம். dy by dx is equal to d cube x power 3 by 3 திரும்ப இதை இன்டகிரேட் பண்ணும்போது என்ன வரும், x power 4 divided by 4 அதான் எழுதியிருக்காங்க. 10 x power 4 divided by 3 into x power 4 by 4 வருமா, அதுதான் 3 into 4 எழுதியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் 5 எக்ஸை வந்து திரும்ப இன்டகிரேட் x ஸ்கொயர் டிவைட் பை 2 வருமா, இன்டகிரேட் பண்ணால் ப்ளஸ் c1 x ப்ளஸ் c2 எழுதிப்போம். நெக்ஸ்ட்டு y இஸ் ஈக்குவல் டு இதிலிருந்து y டேர்ம் நம்மளுக்கு எப்படி கிடைச்சு அப்படின்னா 4 3 சார் 12 10 by 12 போட்டிங்க அப்படின்னா 0.833 x power 4 வரும். நெக்ஸ்ட்டு 2 சார் 2.5 சாரா 1 சார் 2.5 into x square plus c1x plus c2. This we can take it as fourth equation. Applying இப்போ தான் நம்ம boundary condition apply பண்ண போகிறோம். What is the boundary condition we have they have given in the question is when x is equal to 0 y is equal to 0. அப்போ xல இருக்கிற இடத்துலையும் 0 போடணும். இந்த fourth equationல y termல x இருக்கிற இடத்துலையும் 0 போடணும், y இருக்கிற இடத்துலையும் 0 போடணும். What will get fourth equationல x equal to 0 போடுங்க, y is equal to 0 போடுங்க. இப்போ என்ன கிடைக்கும், y is equal to 0 போட்டிங்க அப்படின்னா 0 is equal to 0.833 then 0 அப்படியா, இந்த டேர்ம் 0 ஆகிடுமா, ப்ளஸ் 2.5 x ஸ்கொயர் 0 போட்டிங்கன்னா இந்த டேர்மும் 0 ஆகிடும். நெக்ஸ்ட்டு c1 into 0 plus c2 மட்டும் கிடைக்குமா, அப்போ தான் எழுதியிருக்காங்க 0 is equal to c2, that is c2 is equal to 0. We got the c2 value as 0. நெக்ஸ்ட் என்ன பவுண்டரி கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க, when x is equal to 1 y is equal to 0. எக்ஸுக்கு வந்து இந்த ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனில் y டேர்மில் எக்ஸுக்கு வந்து 1ம் yக்கும் 0 போடுங்க. அப்போ என்ன கிடைக்கும், yக்கு 0 போட்டிங்கன்னா 0 is equal to 0.833, எக்ஸுக்கு 1 போட்டிங்கன்னா இந்த வேல்யூ கிடைக்கும், ப்ளஸ் 2.5 எக்ஸுக்கு 1 போடுங்க, ப்ளஸ் c1 1 போட்டிங்கன்னா எக்ஸுக்கு c1 into 1 plus c2 கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் இதுலேருந்து நம்மளுக்கு c1 வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம். 0 is equal to 0.833 plus 2.5 போட்டிங்கன்னா 3.333 வரும், ப்ளஸ் c1 plus c2 வேல்யூ 0, இதெல்லாம் 0 போட்டிருக்கோம், c2 வேல்யூ 0. Next from this we can go the c1 value. c1 value is c1 is equal to minus 3.333. Then substitute c1 and c2 value in equation 4. Equation 4ல that is இங்கே வந்து c1க்கும் c2க்கும் நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல, அதை substitute பண்ணுறோம். We are substituting c1 and c2 values. Then what will get, y is equal to 0.833 x power 4 plus 2.5 x square minus of c value. What is the c1 value, 3.333x, then c2 value is 0. Result 4 எனக்கு ஸ்விட் ஆயிடுச்சா. approximate solution y is equal to 4x x minus 1. exact solution y is equal to this value. Clear? My hand will get sweating, that's why. We got the exact solution and we got the exact solution. I hope you all understand. Please make note of it. It is the university problem. This is 16 mark sum. Only obtain a term Galerkin solution. For 2-term Galerkin solution, in next video I will put the video for Galerkin function, 2-term Galerkin function. This is obtain a term, only the term Galerkin function. That is solution for differential equation. Clear what I am saying? I hope you all understand. If you have any queries, comment in comment section. It will be very easy. நம்ம numerical methodsலாம் படிச்சிருப்போம், அதே தான் திரும்பவும் நம்ம பார்க்க போகிறோம், அதனால் ஈஸியாக தான் இருக்கும். நீங்கள் இதெல்லாம் பார்த்து பயந்துக்காதீங்க. ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ட்ராக்மார் யூடியூப் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் ஆல்னு இருக்க ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸில் உங்களுக்கு யூடியூப் இன்பாக்ஸில் வந்து சேரும். அப்போ தான் நான் இதுக்கப்புறம் போடுற வீடியோஸில் நீங்கள் பார்க்க முடியும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் நோட் ஆஃப் திட். ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கோங்க, அதுக்கப்புறமா பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். இதே 2-term Galerkin சொல்யூஷனை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன்.
அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இது வந்து நியூமரிக்கல் மெத்தட்ஸ். இதில் வந்து ஹவு டு சே ஃபைனைட் எலிமெண்ட் அனாலிசிஸ்னால் நியூமரிக்கல் மெத்தட்ஸ் டூல்ஸ் பற்றி தான் ஃபைனைட் எலிமெண்ட் அனாலிசிஸ்னு சொல்லிட்டோம். இதில் வந்து டீப்பாக தியரிலாம் இருக்காது. ஒன்று டெரிவேஷன் மாதிரி இருக்கும், இல்லைன்னா வந்து இந்த அப்ராக்சிமேட் வேல்யூஸ், கேலர்கின் வந்து ரேலிஸ் ரிச் மெத்தட், அதெல்லாம் என்ன சொல்கிறது, ப்ராப்ளம் தான் கேட்பாங்க. ஸோ யூ நீட் டு வரி ஃபார் தியரி அண்ட் ஆல். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.